नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु अजय मिश्र आपण को 2026 नुआ वर्ष पर अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना जनाऊँगी। यही अवसर में मु जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करुच्ची आपण तथा आपण परिवार 2026 नुआ वर्ष पर सुख एवं समृद्धि वर्ष हो जगन्नाथ निकट में मोर विनीत प्रार्थना। दर्शक बंधु आज जो भिडटी मु अध्याय आलोचना करने को जाऊँगी एक निश्चय एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो। आपण वीडियोटी को मझे केबे स्किप करेंगे ना, वीडियोटी को संपूर्ण शुणवे। निश्चय आपणकर परिश्रम आपणकर समय सार्थकता यही वीडियो आपण को निश्चय मिल। दर्शक बंधु मो कथा देउछि आपणकर परिश्रम केबे व्यर्थ जीव नाही। आपण वीडियोटी को केबे स्किप करेंगे ना, जदि से भली किसी अर्जेंट काम थाए तेबे मझिरु जेउठू स्किप करिसेंती सेटार पुनर्बार चलाई देखिपारे। दर्शक बंधु आज जनवरी मास 1 तारिख 2026 मसीहा आज राति शोइबा पूर्वर आपण निजर नाभि को छुई दे ये गोटे शब्द कही दिंतु। ये गोटे शब्द एभली चमत्कार और प्रभावशाली जे आपण सकाळू उठिबा बेलू आपणकर काम आरंभ हो जाइथिबो। दर्शक बंधु आपणक पाखकू चारि दिगरु पैसार स्रोत आकर्षित हो आसवा पुणी लगे। राहु शनि और मंगल आपण राजयोगर निर्माण करेंगे। दर्शक बंधु मात्र आपण एक काम देखिए आपणकर भाग्य अति शीघ्र उज्जवल हो। आपण समस्त कार्य सफलता पाइबा आरंभ हो। 2026 आपण स्वप्नर वर्ष भली हेब। आज जो कथा मु आपण को कहवाई जाऊँगी ता मनगढ़ा कथा नुहे, ता मनगढ़ा कहानी नुहे बा बुढ़ी असुरुणी गप नुहे। दर्शक बंधु यह आमर पूर्वज वंशधर पूर्वपुरुष माने अनेक वर्ष आगरू करुथिले, जाकू मुनि ऋषि माने ही जानी थिले। दर्शक बंधु विज्ञान मध्य ये संपर्क में संपूर्ण भाव सम्मत, कारण आम शरीर रो अंग केउठी ना केउठी एक ऊर्जा सह जड़ित। से अंग मध्यरु सबुठु शक्तिशाली होछि आमर नाभि। नाभि शरीर अंग नुहे, या सही केन्द्र जेउठी जीवन आरंभ होता है। दर्शक बंधु जेतबळे आमे माँ गर्भे थाऊ आमर पूरा जीवन नाभि सहित जोड़ा होता है। जेउठी आमको भोजन मिलता है सेठी आमको शक्ति पाई थाऊ। जन्म पर ये नाभि आमर ऊर्जार मुख्यधार हो जाए। दर्शक बंधु मात्र अवशोष कथा है कि जे आमे जेपरी बड़ हो जाउछु आमे से शक्ति को भूली जाउछु। आमे केबे कहार बाहर दुनिया रू पैसा संग्रह करने धाइछु, केतबले चाकरी करने चलू, केतबले बेपार पाई, केतबले लोन करी बुड़ी रहीछु। अनेक परिश्रम करी मध्य पैसा मिलवा मध्य कष्टकर हो पड़ी। दर्शक बंधु सेतबले आमे आमर भाग्य को दोष दे थाऊ, मात्र सत कथा होची आमर भाग्य खराब नुहे, आमर ऊर्जा सुप्त अवस्था अच्छी। तेणु या जाग्रत करने को पड़ो। जदि से ऊर्जा जाग्रत हो मन रखु आपणकर जीवन ही परिवर्तन हो। जीवनर गतिपथ आपणकर बदली जीव। सेतिपाई मु आपण को 2026 आरंभ पूर्वर जो दिन आरंभ एपरी एक गुप्त महामंत्र विषय कहि, जहाँकि आपण ठीक समय ठीक तरीकार जदि
କରିବେ ତେବେ ପୁରା ବର୍ଷ ଧନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବ ଯେପରିକି ଧନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଆପେ ଆପେ ସୁଝିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଅଟକିଥିବା କାମ ମଧ୍ୟ ବିନା ବାଧାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବଡ଼ କଥା ଏହିକି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, କେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହା ଯାଦୁ ନୁହେଁ, ଏହା ମ୍ୟାଜିକ୍ ନୁହେଁ, ଏହା ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶବ୍ଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ମହାମନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଏପରି ନୁହେଁ ଆପଣ କେବେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୋଲିଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଉର୍ଜାର ନିୟମ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦିଗ ବଦଳାଇବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏପରି ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଏକ ଛୋଟ ବଲ୍ ଜଳିଲେ ଯେପରି ଘର ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ, ବାସ୍ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ତ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ 2026 କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ଷ, କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ପୁରା ସହଜ। କାରଣ 2026 ଏପରି ଏକ ବର୍ଷ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରହର ଚଳନ, ସମୟର ମାନବ ଜୀବନର ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ଅଜବ ଆଜି ମୋଟ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି 2025 କିଛି ହରାଇଛନ୍ତି। ତାହା ପଇସା, କିଛି ସମ୍ପର୍କ, କିଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କେହି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ପ୍ରତିଦିନ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଭାବନା ବସିଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ରାସ୍ତା କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆଲୋକର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ। 2026 ସେହି ଆଲୋକର ବର୍ଷ। ଏହି ଆଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯିଏ ନିଜେ ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ବନ୍ଦ ବା ସୁପ୍ତ ଥିବା ଦରୱାଜାକୁ ଖୋଲିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜେ ନିଜର ନାଭିକୁ ଛୁଇଁ କରି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୋଲିବ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ସେହି ଦରୱାଜା ବା କବାଟ, ଖିଡ଼ିକିର ଚାବି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି? ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନାଭିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବୋଲିବେ, ଏ କମ୍ପନ ସିଧା ଉର୍ଜା କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁଠି ଆମର ଡର, ଆମର ଦୁଃଖ, ଦରିଦ୍ରର ଭାବନା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଦୟାକରି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏହା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ। କାରଣ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କ'ଣ, କେତେବେଳେ, କେମିତି କହିବେ, ସେତେବେଳେ ମନରେ କ'ଣ ଭାବନା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, କି ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କିଛି କରିଦିଅନ୍ତି, ସଫଳତା ସେଇଠି ଅଟକି ଯିବ, ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି ଉପାୟର ପ୍ରୟୋଗ କେବେ ବି କାହାର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବନି, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ଘଟିବନି। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ଭାଗ୍ୟର ତାଲାକୁ ଖୋଲିବାର ସମାଧାନର ବାଟ, ବନ୍ଦ ଥିବା ଉର୍ଜାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ବାଟ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମରେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରେଜଲ୍ଟ ନ ପାଇ ଆପଣ ନିଜ ଉପରୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଜାଗ୍ରତ କରାଇଦେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫଳରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଏପରି ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ଆପଣ କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ସଂକେତ ମିଳୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ଉର୍ଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟରେ କେବଳ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଏହି ଉର୍ଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହକଦାର।
यार अर्थ आपण सफलता ऐश्वर्य और परिश्रम मूल्य पाइबा निश्चय हकदार। दर्शक बंधु ये मन रखु ध्यान दिंतु 2026 वर्ष आरंभ है माने अर्थात जिते नुआ वर्ष होगा जाऊँगी चाहे रातिर 12टा कि प्रभाते निजर उठा समय से नीरव समय रे निजर नाभि उपरे निजर हाथ रखी आखि बंद करी निर्जन परिवेश मध्य निजर नाभि उपरे हाथ रखिबे। या केबे मिछ कथा बोली भाविबेनी दृढ़ विश्वासर सह आपण ये काम को करिवे। ये शब्द को बोलंतु विश्वासर दृढ़ नथिले ये शब्द किछि काम करिवो नाही। दुईटी कारण ऊर्जार पथ बंद हो विश्वास भरोसा रहिले ये रास्ता निर्ज को निजे खोलने आरंभ कर कारण विश्वास न था सन्देह या कले ऊर्जा से ही अटकी जीव जोटी विश्वास भरोसा ऊर्जार बाट आपे आपे खोली जीव। दर्शक बंधु अनेक लोक जीवन सारा खटी खटी आग को जाई पारंतिनी कारण तांकर निज उपरे विश्वास न थाए। आग को आसुथिबा समय आग को आसुथिबा झड़ आग को आसुथिबा विपद ये सब को से माने फेस बा सम्मुखीन होगा को से पाखे आत्मविश्वास अभाव थाए। दर्शक बंधु दुईटी शब्दर प्रभाव ओ यार शक्ति को विस्तार भाव कहवा आपण शब्द को बोली ताको अनुभव करंतु कारण अनुभव आसिले शब्द केबे भी खाली रे जीवनी। आज ही जीवन रे एक नूतन अध्याय आरंभ होगा जीव टिके ध्यान सह मन दे शुणु दुईटी शब्दर रहस्य को जनइबा को जाउछि। दर्शक बंधु या केवल शुणिले कथा नुहे या को बुझी अनुभव करवा उचित। आपण जदि शुणी मन रे या को मानु नथिबे बा या कार्य करिवो नाही यही सन्देह रे तेरे यह कार्य करिवो नाही मन रे जदि ये विश्वास सह नेबे अनुभव करिवे ये दुईटी शब्द मोर भाग्य को बदलाई देबा को जाउछि देखिबे तार प्रभाव आपण को जीवनर दिग बदलाई देब। दर्शक बंधु या कष्ट रे शब्द बा कौनसी कठोर नियम नाही यह अत्यंत सरल और प्रभावशाली मात्र बोलिबा समय ठीक कहवा आवश्यक विश्वास भावना रहिबा नितांत जरूरी ठीक स्थान रे नाभि को स्पर्श करी ये शब्द बोलिले या तुरंत अति शीघ्र काम देव। एपरी एक कंपन आसीब नाभि को छुईले मो पाई यथेष्ट अच्छी मो पाई काफी अच्छी मो पाई यथेष्ट अच्छी आपण चिंतारे थिबे एथिरे कौन अच्छी मु तो या सबुदिन बोली पारिबी एइथिरे लोक 100% लोक भूल करी बसंती यह को केवल कथारे शब्दरे कहती ताको अनुभव करती नहीं अंतर रे ग्रहण करती नहीं मन रे भावुतांती पैसा कम करज अधिक सफलता मिलवा कष्ट भविष्य रे कौन एब डर थाए मन रे एपरी चिंता आसबार शब्द केवल शब्द रे रही जाए। जदि आपण 2026 आरंभ में नाभि उपर हाथ रखी पूर्ण विश्वास सह कहे मोर यथेष्ट अच्छी बा मो पाई यथेष्ट सेतबेले आपणकर यूनिवर्स को संकेत देवा आरंभ कले मोर अभाव नहीं मोर पाखे सबु जिनिस भरपूर अच्छी कौन से किछि कम नहीं किछि अभाव नहीं यह हूँ बड़ नियम जे जो पर्यंत आपण निजकू गरीब दुखी भावे रहिबे आपणकर सेपरी परिस्थिति सेहीपरी रहिथिबो। जेतेबेले आपण नाभि को छुई विश्वास सह कहिबे मो पाई यथेष्ट बा मोर यथेष्ट अच्छी से दिन से समय ही आपणकर परिस्थिति भाग्य बदली जीवो से दिन ठारू आपणकर भाग्यर द्वार चाबी खोली जीवो से दिन ठारू यूनिवर्स आपण को सबु देबा को प्रस्तुत होई जीवो। आपण केबे कहिसंती बसी जीवेनी उद्यम करिवेनी चिंता करिवे निजकू केबे
ଦୁଃଖ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ କହିବାର ଅର୍ଥ ମୋ ପାଖେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡର ନଥାଏ, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଆସେ, ଫଳରେ ସବୁ କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମିଳିବା ନିଶ୍ଚୟ। କାରଣ ଡର କରାଯାଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ଭରସା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସଫଳତା 100% ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାରଣରୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଏହାର ଫଳ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାର ଧାର ଥିବ, ଯାହାର ଉଧାର କରଜ ଥିବ, ଯାହାର ମନ ହତାଶରେ ଲାଗି ରହୁଥିବ, ଯାହା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରେସର ଥିବ, ଅନେକ ଚାପ ଥିବ, ତାର ଉପରେ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ଅଟେ, ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖିବେ ଏମାନଙ୍କର ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଅଚାନକ ଧନ ମିଳିବାର ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ। ଏହା ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ଉର୍ଜା ଯେ ଜୀବନର ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ସାବଧାନ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଶବ୍ଦ ବୋଲିବେ, ମାତ୍ର ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ନା କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ, ଯେପରି ସମୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅଭାବ ପାଖ ଛାଡ଼ୁନି, ଧାର କରଜ ଜମା ଶୁଝୁନି, ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ, ସେଠି ଉର୍ଜା କିଛି କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନେ ରଖିବେ, 2026 ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁ ବୋଲି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଧାର କରଜ ବା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କରଜ ଅଛି, ତାକୁ ଶୁଝିଯାଉ, ଅଟକିଥିବା କାମ ପୂରଣ ହୋଇଯାଉ, ଧନ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ନ ରହୁ, ଟଙ୍କା ପଇସାରେ ଘର ପୁରି ଉଠୁ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ନିୟମଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବୋଲନ୍ତୁ। ସେତିକି ବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ କାହା ସହିତ ନିଜର ଅଭାବ ବିଷୟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଭାବ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେଉଁଥିରେ ବି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ହୋଇପାରେ ଆପଣ କିଛି ମିଳୁ, ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ମନରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୋ ପାଖରେ କିଛି କମ୍ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି, ମୋର କେଉଁଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ମ୍ୟାଜିକ୍ ପରି, ଯାଦୁ ପରି ବଦଳିଯିବ, ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ପୁରାତନ ସମୟରେ ଲୋକ କମ୍ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖୀ ରହୁଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ନିଜର ଅଭାବର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ତଥାପି ସେ ଦୁଃଖୀ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଚିନ୍ତାଧାରା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନୁହେଁ। ସବୁ କେବେ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ କମ୍ ଭାବନ୍ତି। ମନରେ ଭୟ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ନିଜ ଉପରେ ଦୃଢ଼ତା କମ୍ ଥାଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା ତାରି ପାଖକୁ ଲେଉଟି ଆସେ। ସେଇ ଦୁଃଖୀ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଯାଏ। ସବୁ ଥାଇ ବି ସେ ତାର ମଜା ପାଇନଥାଏ। ତେଣୁ 2026 ବର୍ଷଟି ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବର୍ଷ ହେବା ଲାଗି ଏ ଉପାୟଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଭାବନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବଦଳିଯିବ। ଏପରି ବଦଳିଯିବ ଯେ ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। 2026 ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବ, ମାନ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ଆସିବ, ସବୁକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବ। ତେଣୁ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ନିୟମ ମାନି ଆପଣ ଏହି ଉର୍ଜାକୁ ପୁରା ବର୍ଷଟିରେ ଧରି ରଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଅଟକାଇ ଦେବ
କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ଆଣିବ, କେଉଁ ନିୟମକୁ ଆପଣାର ଏ ଉର୍ଜାକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଧରି ରଖିପାରିବ। ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଗର ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଭ୍ୟାସ ରୂପେ ବାଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆରମ୍ଭରେ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ମାତ୍ର ଦେଖାଯାଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା, ସେଇ ପୁରୁଣା ଡର, ସେଇ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା। ଫଳରେ ଧନ ଅଭାବ ଆଉ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଆସିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଅଟକିଯାଏ। ତେଣୁ 2026 ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ବର୍ଷ ହେଉ, ଯେଉଁଠୁ ଜୀବନରେ କିଛି ଧାର କରଜର ଭାର ନ ରହୁ, ଅଟକିଥିବା କାମ ହେଉ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମନରୁ ଚାଲିଯାଉ। ଅତି ଛୋଟ ଓ ଜରୁରୀ ନିୟମ ଯାହାକୁ ପୁରା ବର୍ଷଟି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ବୋଲିବା ପରେ ନିଜକୁ ଅତି ନ୍ୟୁନ ଭାବିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ କେବେ ଅଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋନ୍ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ଚିନ୍ତା କରିବେନି, କିମ୍ବା କାହା ଆଗରେ କହିବେନି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ। କାରଣ ଆପଣ ଏ କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେ ଉର୍ଜାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା, ଯେଉଁ କାମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼, ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଡ଼େଇ ଗଲେ ପଇସାର ଆସିବା ବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିବା କାମ ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଦେଇଥାଏ। ତୃତୀୟ ନିୟମଟି ହେଲା, 2026ରେ ଆପଣ କାହାକୁ ଉଧାର ଦେବା ସମୟରେ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଭଳି ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଧନ ବା ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିନଥାଏ, ମନରେ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଆସିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମଟି ହେଲା, ମାସରେ ଯଦି କେବେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି, ତା ପାଇଁ ତାହା ଜରୁରୀ, ତେବେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଭୋକି ଲୋକକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାର କିଛି ଯଦି ରୋଗୀର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତେବେ ଔଷଧ ଖାଇପାରୁନି, ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାହାକୁ କିଛି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବ। ଆପଣ 5ଟି ନିୟମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅସନ୍ତୋଷରେ ନୁହେଁ, ଧନ୍ୟବାଦରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଉଠି ମନରେ ଏତିକି କୁହନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋ ପାଖେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦର ଭାବନା ମନ ଓ ଶାନ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 2026ରେ ଧନ ରୂପରେ ବେଳେ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏହା ଚାକିରିର ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅଟକିଥିବା ଧନ ମିଳିଥାଏ, ଅଚାନକ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଇପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିବେ। ମାତ୍ର ଏହା ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ ଯେ ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାରଣ ଯିଏ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ସେହି ସମୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଥାଏ, ତାର ନିକଟକୁ ସବୁ ଧନ, ମାନ, ଶାନ୍ତି ଟାଣି ହୋଇକରି ଆସିବ। ଯିଏ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅପାରଗ ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, ସେ ସମୟକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଥାଏ। ଧନ ତାର ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଟକି ଯାଇଥାଏ, ସୁଯୋଗ ତାର ପାଖ ମାଡ଼ିନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅମୀର ବନାଇବା ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର ପୂର୍ବରୁ ବନାଇ ଦିଏ। ଶାନ୍ତ ହେବା ଫଳରେ ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠିକ୍ ହୁଏ, ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ସେହି ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। 2026 କେବଳ ପଇସା ପାଇଁ ବର୍ଷ ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ସହିତ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ବଦଳାଇବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଦଳିଲେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଯିବ।
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ କିଛିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି, ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ତାହାର ବିଚାରକ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହସ ଖୁସିରେ କଟାଇବେ ନା ସାରା ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ହୁତାଶରେ କଟାଇବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ସୁଖୀ ଜୀବନ ଦରକାର ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ହଁ, କମେଣ୍ଟରେ ହଁ ବା ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଉଠି ନିଜ ନାଭିରେ ହାତ ରଖି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହ କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖ, ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ଅନୁସାରେ ବଦଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କେବଳ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ହୋଇପାରେ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନ ସହିତ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 2026ଟି ଶୁଭ ଓ ଖୁସି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟର ବର୍ଷ ହେଉ। କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି କିମ୍ବା ହଁ କିମ୍ବା ଏସ୍ ଲେଖି କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଇଏ ସଂକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଥିବା ମନକୁ ପୁରା ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ, ଏ କଥା ମୁଁ ହିଁ କହିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ଦିନ ବଦଳିଯାଏ, ପୁନର୍ବାର ତାର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୋହରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫଳରେ ସେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯିବାର କଥା ତାର ଅଭ୍ୟାସ ତାକୁ ବହୁତ ପୁଣି ପଛକୁ ଟାଣି ଆଣେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ। 2026 ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ବାରମ୍ବାର ଏ ଶବ୍ଦର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କେବେ ବି ମନରେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତେଣୁ ବୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଅଟକି ଯାଅ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ପରେ ସେ ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜମା ନିଜକୁ ଦେଖାଇ ହେଲା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର କିଛି ଅଛି ଏକଥା ଦେଖାଅ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ତାହା ଗୋପନ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଦେଖାଇଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ନିଜକୁ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅନ୍ୟଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚାସନ ଦିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି। ଏ ଶବ୍ଦ କେବଳ ଧନକୁ ନୁହେଁ, ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଓ ନିଜ ଭିତରେ ପଜିଟିଭ ଊର୍ଜାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଧନ ମାନ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 2026ରେ ଏକ ଛୋଟ ଡାଏରୀରେ ଆପଣ ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ମାସରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାସରେ କ'ଣ ଭଲ ହେଲା। ଛୋଟ ହେଉ ପଛେ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଭଲ କଥା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଭଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସୁଛି, ଏକୁଟିଆ ବସି ନାଭି ଉପରେ ହାତ ରଖି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନର ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2026ରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସିବ ଯିଏ ଭିତରେ ସ୍ଥିର ରହିବ, ଯାହାର ମନ ସର୍ବଦା ଅସ୍ଥିରତାରେ ରହୁଥିବ। ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା କରୁଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ହାତକୁ ପଇସା ଆସିବନି, ବରଂ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପଇସା ହାତ ପାଖରୁ ଖସିଯିବ। ମାତ୍ର ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟକୁ ଧନ ମାନର ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କାହାକୁ ଅମିର କରିଦେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ମଜବୁତ କରିଦେବ। ଫଳରେ ପଇସା ଆସିଲେ ଆପଣ ତାର ଠିକ୍ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାତ୍ର ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟୋଗରେ ଲୋକ ଅମିର ହେବାକୁ କେହି ରୋକି ପାରିନଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ନିଜ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି,
ଫଳରେ ଏ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନିୟମ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। 2026 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।